ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮਹਿ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਮਨੋ ਕਿਉ ਵਿਸਾਰੀਐ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸਨੂੰ ਕਹਿ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਿਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ, ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵਡ ਦਾਤਾ। ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਸਮਝਣ ਦਾ, ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤਿਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 28 ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਹੁਣੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਵਨ ਪੌੜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੁਰਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ ਜੀ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਭੁੱਲਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਸਵਾਸ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਵੇਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ
उस परिपूर्ण वाहिगुरु जी की याद दे विच जुड़े रहना, हमेशा सच नूं अपने जीवन का आधार बना करके रब्बी गुणां दे मुताबक, सच्चे ज्ञान के मुताबक अपने जीवन नूं जिउणा, ये साडी जिम्मेवारी सी। सो सतगुरु जी ने थां पुर थां साडी इस जिम्मेवारी तो सानू आगाह किया है। आपां बचन पढ़ते हैं, सतगुरु जी कह लगे, कर बंदे तू बंदगी, जिचर घट मैं साह। इत्थे बस नहीं, आपां बाणी दे विचों शेख फरीद साहब जी दे मुबारक बोलों नूं जदों पढ़ते हैं तो उन्होंने इस जिम्मेवारी दे परथाए बड़ी प्यारी बात सानू समझाउण दा यतन किया। जदों वो उस अकाल पुरख परमात्मा दे दर ते खले हो के सवाली बन के ये गल कहंदे ने, तेरी पना खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीदै खैर दीजै बंदगी। सो सतगुरु जी ने बाणी दे विच थां पुर थां सानू इस जिम्मेवारी का एहसास कराया है भी हे मनुख, तेरा ये फर्ज बनता सी, तेरी ये जिम्मेवारी बनती सी भी तू उस अकाल पुरख परमात्मा नूं, उस सच नूं, परिपूर्ण वाहिगुरु नूं अपने जीवन दे विच हमेशा याद रखदा। वो एक पल दे लई भी, एक विसो चस्से दे लई भी वो तेरी जिंदगी दे विचों विसरदा ना, वो तैनूं भुलदा ना। सो सतगुरु जी ने अज दी इस पौड़ी दे विच बख्शिश कीती है। धन गुरु अमरदास जी महाराज कहंदे ने, माता के उदर मह प्रतिपाल करे, सो क्यों मनो विसारिए। सतगुरु जी कहन लगे, हे जीव, हे मनुख, वेख, जिस परमात्मा ने माता दे गर्भ दे विच तेरी प्रतिपालना की है। वैसे तो बाणी ने बड़े स्पष्ट जिहा शब्दों के विच ये गल साडे सामने रखी है, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। भी वो परमात्मा प्रतिपालना करने वाला है, वो परमात्मा जिहड़ा है इस जीव नूं पैदा करने वाला है। जदों आपां थोड़ा जिहा होर डूंघियाई दे विच जाके साध संगत जी बाणी नूं समझण दा यतन करांगे तो पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जी महाराज ने, उन्होंने बड़ी प्यारी गल सानू समझाउण दा यतन किया है तो बड़ी मकबूल बाणी है। आपां अक्सर पढ़ते हैं, सतगुरु जी कहन लगे, रमैया के गुण चेत प्राणी, हे जीव, हे प्राणी, उस रमे हुए परमात्मा वाहिगुरु के गुणां नूं चेते कर। भाव उन्होंने अपने चेते दे विच लैके आ। तेरे चेते दे विच बहुत कुछ है, बहुत को तू चेते दे विच रखना है, किनू देना है, किदे को लैना है, की करना है, की नहीं करना, कित्थे जाना है, कित्थे नहीं जाना, किन्ने तेरे बारे चंगा कहा, किन्ने तेरे बारे माड़ा कहा। सतगुरु जी कहन लगे, इहो जिहा बहुत कुछ तू अपने चेते दे विच रखिया है, पर जे तू भुला दिता है अपने चेते दे विचों ते उस परिपूर्ण परमात्मा वाहिगुरु नूं, सच नूं, रब्बी गुणां नूं, उस ज्ञान नूं तू अपने चेते दे विचों विसार दिता है, जिहड़े ज्ञान ने तेरे जीवन की चंगी घाट करनी सी। ते सतगुरु जी की बाणी का ही आपां बचन पढ़ते हैं। सतगुरु जी कहन लगे, जे वो परमात्मा तेरी जिंदगी दे विचों विसर गया ते याद रखी, फिर तेरी जीवन की खुआरी जिहड़ी है वो हमेशा बनी रहेगी। फिर तेरा जीवन जिहड़ा है वो लीहों उतरिया रहेगा। ये जीवन दे विच ना तो कोई मर्यादा रहेगी, ना कोई निज़म रहणगे, ना कोई सिस्टम रहेगा, ना कोई जीवन की कोई रूप रेखा रहेगी। फिर ये जीवन जिहड़ा है, जिहड़ी आपां सतगुरु जी की बाणी का बचन पढ़ते हैं ना,
बसंत स्वर्ग लोका, जितते पृथ्वी नव खंडना, बिसरंत हर गोपालै, नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमणा। सतगुरु जी कहन लगे जे तेरी जिंदगी दे विचों वो परमात्मा विसर जाता है, सच तेरी जिंदगी दे विचों विसर जाता है, तो गुरु साहब जी कहन लगे फिर भावें तू स्वर्ग वर्गे देश दे विच वसदा होवें, बसंत स्वर्ग लोका जितते पृथ्वी नव खंडना, तू सारी धरती नूं जित लवें। सतगुरु जी कहन लगे पर एक गल ध्यान रखी, बिसरंत हर गोपालै, नानक ते प्राणी उद्यान भ्रमणै। ਜਿਹੜੇ उस हरि परमात्मा नूं विसार दिंदे ने ਉਹ ਚੰਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਉਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਹੋਣ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਤਰਤੀਬਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਰਤੀਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਿਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਸੁਣਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵੇਖਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਨ ਜੋ ਜੀ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੋ ਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ, ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ, ਜਾਕੋ ਔਰ ਤੁਹਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਆਰਪੁਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪ੍ਰਾਨੀ, ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਨੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਜਿਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਜਿਸ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ ਨੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਾਂ ਮੁਬਾਰਕ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੇ ਧਰਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਹਾੜ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ ਹੈ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਧਰਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਹਦਾ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਭਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ,
जिन्हां निज़मां दे राहीं वो इस संसार ते आया है, उन्हां निज़मां नूं उन्हें अपने जीवन दे विचों विसार दिता। सो भाई गुरदास जी बचन वरतते ने, ना तिस भारे जी जंत अणगणत फिरंदे, ना तिस भारे। भाई गुरदास जी ने बख्शिश की भी इन्हां दे विचों मैनूं कुछ भी भारा नहीं लगता। मैनूं भारा लगता है भारे भोए अकिरत घण मंदी हूँ मंदे। ਜਿਹੜੇ अकिरत घन ने, ਜਿਹੜੇ ना शुकरे ने, जिन्हां ने सब कुछ परमात्मा दे कोलों लिया पर फिर भी कदे उन्होंने उस रब दा, उस वाहिगुरू दा शुकराना नहीं किया। सो सतगुरु जी कहते ने, बंदिया वेख तेरी हस्ती की सी ते उस मालक ने किवें तैनूं पैदा किया, किवें उन्हें तेरी प्रतिपालना की, किवें वो तेरी रखिया कर रहा है। गुरु अर्जन साहिब जी कहते ने, रमैया के गुण चेत प्रानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी, जिन तू साज सवार शिंगारिया, गर्भ अगन में जिन्हें उबारिया बार व्यवस्था, तुझे प्यारे दूध भर जोबन भोजन सुख सूद, बिरद भया ऊपर साक सैन मुख अप्याओ बैठ को दैन। ते अखीर ते सतगुरु जी कहन लगे, यह निर्गुण गुण कशु ना बूझे। हुण जीव दियां जिम्मेवारियां तो जाणू करवाया भी वेख परमात्मा ने तेरे उत्ते किहड़ियां किहड़ियां बख्शिशां कीतियां। बिरद भया ऊपर साक सैन, वो बचपन च उस परमात्मा ने दुध का प्रबंध तेरे लिए कर दिता। जवानी हुई तो तरह तरह के पदार्थों के प्रबंध कर दिते। तू बुढ़ा होया, तेरे हथ पैर कंबन लग पे, तेरे कोल हथ इन्ने को कंबने शुरू हो गए भी तेरे कोल आप बुरकी तोड़ के अपने मूँह दे विच ना पाई गई। तो सतगुरु जी कह लगे, बिरद भया ऊपर साक सैन, जदों तू बुढ़ा होया उस परमात्मा ने तेरे उत्ते सगे संबंधी जेड़े सन वो लिया के खड़े कर दिते। तू फिर भी ना शुकरा रहा, फिर भी तू अपनी जिम्मेवारी तो भगौड़ा रहा, फिर भी तू उस परमात्मा नूं अपनी जिंदगी दे विचों विसारी रखिया। तो सतगुरु जी कहन लगे, हे मालक जी तुहाडे अगे तरला है, यह निर्गुण गुण कशु ना बूझे। ये जीव तो सारी उम्र ये ना शुकरा ही रहा, ये अकिरत कहानी रहा, पर मालक जी तुहाडे अगे तरला है, तुहाडा सुभाअ है बख्श ले हो तो नानक सीझे। तुहाडे अगे तरला है, तुहाडा सुभाअ है भी तुसी इस निर्गुण दे उत्ते फिर भी बख्शिशां करदे हो। ये भावें सारी उम्र तुहानूं विसारी रखदा, तुसी फिर भी बख्शिशां करदे हो। खैर धन गुरु अमरदास जी महाराज ने साध संगत जी बख्शिश की है। वो कहन लगे, माता के उदर में प्रतिपाल करे। हे भाई वो परमात्मा मां दे गर्भ दे विच तेरी प्रतिपालना करनी शुरू कर दिंदा है ते वो अखीर तक तेरी प्रतिपालना करता है। सतगुरु जी ने तो इत्थों तक बख्शिश की, मात गर्भ में आपन सिमरन दे, ता तुम राखण हारे, पावक सागर अथा लहर में तारो तारन हारे। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो धोरा। होना तो यह चाहिए सी भी बंदा ये गल कहंदा, मालक जी मेरे सिर दे उत्ते तू आसरा है। इहो जिहा आसरा जिवें शमेर पर्बत का आसरा हुंदा है। माधो तू ठाकुर सिर मोरा, इहां उहां तुहारो धोरा। ते सतगुरु जी कह लगे, बंदे ने पता की किया, बंदा ना शुकरा निकलिया रहा, ये जीव अकिरत घन निकलिया। तो सतगुरु जी कह लगे, कीते को मेरे समाने, करन हार तृण जाने। अच्छा, जेड़ा परमात्मा करन वाला सी, उस परमात्मा नूं इन्हें तृण समझिया, कुछ भी ना जानिया, ते जेड़े पदार्थ बनाए सन रब ने, उन्हां पदार्थां नूं इह अपना सब कुछ मन के बह गया। कहण तो भाव भी पदार्थ तो इनू चेते रह गए, पर वो परमात्मा इसनूं चेते ना रहा, जिन्हों सतगुरु जी की बाणी कहती है, दात प्यारी विसरिया दातारा। तुसीं वेखो भी घर दे विच पुੱਤ जन्म लैंदा है, पुੱਤ तां चेते है। अच्छा, जिस परमात्मा ने पुੱਤ दिता वो परमात्मा विसर चुका। वैसे साडी हालात ये बनी है बई ये दातां सारियां रब दियां ने, बाणी ने ना,
ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਰਜ਼ੋਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਰੇ ਨਾ, ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਾਲਾਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਲੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਡਿਆਈਆਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲਿਓ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਐ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੜਾ ਸੇਫ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਭੁਲਾਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰੱਬ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗੁਣ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਯਮ ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੋਂ ਕਿਉਂ ਵਿਸਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅਗਨ ਮਹਿ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਠਰ ਅਗਨੀ ਬਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਆ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐ ਬਾਬੇ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵੇਂਗਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਪਰਥਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕਵੇਂਗਾ, ਕਦੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਦੱਦਾ ਦਾਤਾ ਏਕ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦੇਵਨਹਾਰ, ਦੇਂਦੇ ਟੋਟ ਨਾ ਆਵੀ ਅਗੰਤ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੇਖ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ 5100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਫਾਫਾ ਤੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਡਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਅਗਨ ਮੈਂ ਆਹਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੇ ਪਹੁ ਨਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾਵੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਲਿਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਪੋਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿਆਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਕਟੀ ਕੋ ਠਨਗਨ ਬਾਢਾ ਡੂ, ਕਿਨੇ ਵਿਵੇਕੀ ਕਾਟੀ ਤੂੰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਲਿਵ ਆਪੇ ਲਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਵ ਜੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਸਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਿਵ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਜੋੜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸੰਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏ ਵੱਡ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਾਤਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਭਿਖਾਰੀ ਫਿਰਤ ਹੈ ਸਭ ਕੋ ਦਾਤਾ ਰਾਮ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ
ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ, ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਨਤਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਆ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਕਰ ਬੰਦੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਜਿਚਰ ਘਟ ਮੈਂ ਸਾ, ਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾ। ਜੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਂ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਏਵੜ ਦਾਤਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ। ਉਸ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਵਿਸਾਰ ਨਾ, ਭੁਲਾ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇਰੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬੀ ਨਿਯਮ, ਰੱਬੀ ਗੁਣ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲੇ ਨਾ, ਵਿਸਰੇ ਨਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਰਵੇਂ, ਸਾ ਮਤ ਦੇਹੋ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੈ ਅਰਾਧਾ, ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਰੇਨ ਪੱਗ ਸਾਧਾਂ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਨੋ ਜੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।